الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روشنی کا سفر لے کر آپ کا میزبان طاہر محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، صفات باری تعالیٰ کے حوالے سے پروگراموں کا ایک سلسلہ جاری ہے، اور گزشتہ کئی پروگراموں میں بہت سی صفات کے حوالے سے آپ نے گفتگو سنی، اور اس پہ ہم نے علامہ تحسین رضا سیفی صاحب سے بہت سارے دلائل سنے، اور اس کے اوپر ہم نے مفصل صفات کے حوالے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ صفات کے حوالے سے سلسلہ جاری ہے۔ آج کا عنوان ہے صفت الرزاق۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ پروگرام پسند آئے گا۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور علامہ صاحب سے اس حوالے سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا کہیں گے آج کی جو صفت الرزاق ہے، اس کے اوپر آپ؟ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر بار بار اپنی صفت کا ذکر خیر فرمایا ہے، اور اس مخلوق کو، اس کائنات کو بار بار یہ بات سمجھائی ہے، بتائی ہے کہ لوگوں، جس خالق نے، جس مالک نے، جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہی تمہارے رزق کا ضامن بھی ہے۔ اس نے اپنے آپ کو رزاق بار بار کہہ کر یہ اپنی تعریف کی ہے، اپنی صفت بیان کی ہے کہ رزق تمہیں ملے گا تو میری بارگاہ سے ملے گا، بے شک، میں ہی عطا کرنے والا ہوں۔ اور بار بار مختلف انداز سے بیان فرمایا، کسی مقام پر فرمایا کہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ وہی رزق دینے والا ہے اور بہت ہی مضبوط قوت والا ہے، بے شک، بے شک، وہی رزق دینے والا ہے۔ پھر کسی مقام پر یوں ارشاد فرمایا کہ واللہ خیر الرازقین، سبحان کہ اللہ، اللہ تو سب سے بہترین رزق دینے والا ہے۔ بے شک، اور پھر اللہ رب العالمین نے کتنی حسین انداز میں، خوبصورت انداز میں، بالکل واضح انداز میں یہ بیان فرمایا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر کوئی ایسا چلنے والا نہیں مگر اس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ اللہ اکبر، وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اللہ رب العالمین اس ہر چلنے والے کی عارضی جگہ کو بھی جانتا ہے، عارضی ٹھکانے کو بھی جانتا ہے، اور اس کے پکے مستقل ٹھکانے کو بھی جانتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین نے بار بار یہ بیان فرمایا کہ میں رزق دیتا ہوں، اور رزق دینے کے لیے جتنی بھی ضروریات ہیں وہ اللہ پوری کرتا ہے۔ اب یہاں سب سے پہلے ہم یہ بات کر لیتے ہیں رزق ہوتا کیا ہے۔ رزق سب سے پہلی وہ چیز ہے کہ جس کی انسان کو ضرورت ہو، بے شک، ٹھیک ہے۔ رزق صرف کھانے پینے کا نام نہیں، بلکہ جو بھی ہماری ضرورت کی چیز ہے، جیسے ہوا ہے، پانی ہے، زمین ہے، آسمان ہے، رہائش ہے، رہنا ہے، سہنا ہے۔ اور پھر مزید تفصیل میں جائیے تو علماء کرام نے علم کو بھی رزق کہا، اولاد کو بھی رزق کہا۔ جتنی بھی اللہ رب العالمین نے جو انسان کی ضروریات کی چیزیں ہیں، اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے مہیا کی ہیں، وہ ہمارے لیے بنائی ہیں۔ اگر دیکھیے نا کہ اس مخلوقات کی کتنی قسمیں ہیں، ہر مخلوق کو اللہ روزی دے رہا ہے۔ اگر کوئی ایسا درندہ ہے جس کو گوشت چاہیے، اس کے خوراک کی گوشت ہے، اس کو مل رہا ہے، ہر وقت مل رہا ہے۔ بلا شک، اگر کوئی ایسا پرندہ ہے جس کو دانا چاہیے، اس کو ہر وقت تازہ دم دانا مل رہا ہے۔ اور باقی رہی انسان کو دیکھیے، اس کو جو بھی چیز وہ کھاتا ہے، اللہ نے بہترین اور بہت ہی وافر مقدار میں اللہ نے اس کے لیے مہیا کر دی ہے۔ اور پھر اس کے رزق کا جو پورا نظام دیکھیے، ایک کس طرح زمین سیراب ہوتی ہے، زمین سے پھر جو ہے وہ دانہ اگتا ہے، پھر اس سے جو ہے وہ گندم اگتی ہے، جتنی چیزیں چاول اگتے ہیں، بہت ساری چیزیں اگتی ہیں، پھل کی صورت میں اگتے ہیں، پھر انسان ان کو اپنی خوراک بناتا ہے۔ اور اللہ کا نظام ایسا دیکھیے نا، اس نے کیا فرمایا کہ ایک تو اس نے فرمایا کہ ہر بندے کو جانتا ہے، ہر بندے کا ٹھکانہ جانتا ہے۔ رزق پہنچانے کے لیے یہ بھی ضروری بات ہے نا کہ جس کو رزق دینا ہے اس کی جگہ تو پتہ ہو کہ وہ بے کون ہے، شک، کہاں ہے، کیسا بالکل، ہے۔ بالکل، فرمایا کہ وہ ہر ایک کا ٹھکانہ جانتا ہے، تو اب اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ میرے بندے کتنے ہیں، کہاں ہیں، کیسے ہیں۔ تو جس طرح آبادی میں اضافہ ہوتا ہے، انسانوں کی تعداد بڑھتی ہے، مالک کائنات اپنے رزق کا دسترخوان اور وسیع کرتا چلا جاتا ہے، اس کے دسترخوان میں کمی نہیں آتی،
पर कि हज़ारों लोग जो है और उसके रिस्क से जो है वो फ़ायदा उठाते हैं। और कितनी मखलूक है अल्लाह रब्बुल आलमीन की कि वो हर दिन अल्लाह की नेमतों से सैराब होती है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि रिस्क देने वाला तो मैं ही हूँ, रिस्क मेरी ज़िम्मेदारी है, रिस्क अता करना मेरी ज़िम्मेदारी है, और मैं हर इंसान के ठिकाने को, हर मामले को जानता हूँ। यहाँ मैं ज़िम्न बात करना चाहता हूँ कि आप देखिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रिस्क पहुँचाने का कैसा एक निज़ाम बनाया है। बहुत सी ऐसी जगह हैं, बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं, अगर हम वहाँ पर जाएँ तो हमें नज़र आता है कि वो वहाँ पर तो इंसान का जाना बहुत मुश्किल है। तो वो लोग वहाँ जाकर वो कैसे अपनी ज़रूरियात पूरी करते हैं। कुछ जगह ऐसी हैं कि जहाँ पहाड़ों की वो चोटियाँ हैं, कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ बर्फ़ से ढकी होती हैं, कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ इंसान जो है वो जा नहीं रहा, लेकिन अल्लाह ने वहाँ रहने वाले हर इंसानों के लिए उनके रिज़्क़ के ऐसे असबाब मुहैया कर दिए हैं कि वो लोग खुशी-खुशी उन मकामात पर रह रहे हैं और अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से बसर कर रहे हैं। तो ये मालिक कायनात की सिफ़त रज़ाक़ियत है कि वो अपनी मखलूक को रोज़ी देने वाला है, रिज़्क़ अता करने वाला है, उनकी ज़रूरियात को पूरा करने वाला है। सुभान अल्लाह, सही फरमाया आपने। जो समीउ बसीर हो तो वो रज़ाक भी होगा, ठीक है। तो जिसकी सिफ्त समीउ बसीर है तो वो रज़ाक कैसे नहीं होगा। अच्छा, मेरा यहाँ पे एक सवाल ज़हन में उभरता है, ये रिस्क के हवाले से अगर देखा जाए तो कुछ बहुत ज़्यादा उमरा हैं, अमीर हैं, बहुत दौलत की फरावानी है, और वो कुछ गरीब हैं जिनके पास शायद एक टाइम का खाने का भी ना। तो ये आप किस नज़र से देखते हैं, ये क्या वजूहात हैं, ये कैसी तकसीम है जो रब ताला ने फरमाई। अल्लाहु यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर। अल्लाह जिसके लिए चाहता है रिज़्क़ खुला कर देता है, जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। अल्लाहु अकबर। किसी के बारे में फ़र्क है, वल्लाहु यरज़ुक़ु मन यशाअ बग़ैर हिसाब। किसी को चाहता है तो वो हिसाब बेहिसाब रिस्क अता रिज़्क़ अता करता है। और फिर ये जो बात आपने की, ये अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाई, वल्लाहु फ़द्दल बअदकुम अला बअदिन फिर रिज़्क़। अल्लाह ने तुम्हारे बाज़ को बाज़ पर रिज़्क़ में फ़ज़ीलत दी है। बाज़ को ज़्यादा मिला, किसी को किस। तो ये इस तरह है कि जिस तरह इंसानों के रूहानी, जिस्मानी, फ़िक्री तौर पर उसमें तक़सीम होती है, मुख़्तलिफ़ उनके मामलात होते हैं, उनमें क्या तफ़ावुत होता है। इसी तरह मुआशी तौर पर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुछ तक़सीम रखी है, इसके अंदर भी उसकी हिकमत है। तो कुछ लोग ऐसे बहुत बड़े ज़मींदार हैं, बहुत ज़मीनों के मालिक हैं, और कुछ ऐसे हैं जो आम मिज़ारे मज़दूर हैं, जो वहाँ उनकी लोगों की ज़मीनों को काश्त करते हैं और वहाँ से अपनी रोज़ी कमाते हैं। कुछ लोग ऐसे देखिए जो फैक्ट्रीज़ के मालिक हैं, और वहाँ कुछ एक छोटा-सा एम्प्लॉयी है, कोई वर्कर है, वहाँ काम कर रहा है। तो इस तरह ये जो तक़सीम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखी है, इसमें हिकमत ये है ताकि इसका वजह ये है कि ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लोगों को आपस में इस तरह की तक़सीम करके लोगों को आपस में एक-दूसरे के साथ एंगेज कर दिया जोड़ है। के रखा हुआ। अगर एक लैंडलॉर्ड है, उसके पास ज़मीन है, वो खुद तो अगर इतनी ज़मीन का मालिक है, तो अगर कोई इसकी ज़मीन को सैराब नहीं करने करेगा, वाला नहीं उससे होगा। अगर फल नहीं उगाएगा, तो उसको क्या फ़ायदा? और अगर कंपनी का मालिक है, वो कंपनी कैसे चलेगी जब उसके पास वर्कर्स ना होंगे। तो इस तरह मालिक कायनात की हिकमत है कि ताकि के लोगों को असबाब में आपस में जोड़ दिया, ताकि एक को दूसरे का सबब बना दिया, ताकि एक का माल है, एक की दौलत है, एक की अगर उसके पास उसका एसिड है, उससे दूसरे बंदे को रिस्क मिलता रहे। तो यूं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रिस्क की तकसीम का सबब बनाया है, ताकि कारखाना भी चलता रहे, निज़ाम भी चलता रहे, और तमाम लोगों को बराबर की रोज़ी भी मिलती रहे। अगर कंपनी है, कंपनी के वर्कर काम कर रहे हैं, तो उन वर्कर की वजह से ही उस मालिक को भी फ़ायदा मिल रहा है। अगर वो वर्कर नहीं होंगे, तो मालिक कैसे करेगा? उसको कहाँ से मिलेगा? तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको तक़सीम इस तरह कर दी है लोगों को, ताकि तमाम लोग अपने-अपने हिस्से का रिज़्क़ अता कर दें। बाकी रिज़्क़ का वादा उसने सबसे किया है, वो सबको रोज़ी देता है, सबको बहम पहुँचाता है। उसने ऐसे-ऐसे रोज़ी के असबाब पैदा किए हैं कि इंसान हैरान रह जाता है। बेशक, बहुत खूबसूरती से माशाल्लाह, एक खूबसूरत दलील से आपने हमें ये बताया कि इसके पीछे क्या वजूहात। अच्छा मौलाना साहब, एक और सवाल मेरे ज़हन में उभरता है कि बहुत सारे लोग गुरबा हैं, गरीब हैं, एक वक्त का खाना भी मैसर नहीं होता, तो बाज़ औक़ात वो इंतहाई कदम उठा लेते हैं, मतलब कि खुदकुशी कर लेते हैं। तो इसके ऊपर आप क्या फरमाते हैं, और कुरान और सुन्नत के हवाले से कोई ऐसी दलील हो जो इसके ऊपर बाकी लोगों के लिए सबक आमूज़ हो। देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बार-बार इसलिए कहा कि रिज़्क़ तो मेरी ज़िम्मेदारी है,
میں نے اپنے ذمہ، اب اس کا کرم ہے، یہ اس پر کوئی چیز واجب ہوتی نہیں ہے، کوئی کر نہیں سکتا، وہ سب کو حکم دے سکتا ہے، اس پر کوئی جو ہے نا بات نہیں کر سکتا، اس کو کوئی چیز پر لازم نہیں کر سکتی، اس نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی مہربانی سے کہا ہے لوگوں کہ تمہیں رزق میں عطا کروں گا۔ پروگرام کا نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن پہ کلک کریں اور سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔